صل وسلم دائما على حبيبك من إليك تعالى اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه شهر ربيع وفانا أقبل علينا أننا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. كان الله فقد جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به من نانا صلى الله عليه. المولى تأمل قوله فليفرح وارجو به فرحانا صلى الله عليه. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بهبل الله من أنشانا صلى الله عليه. مستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه. تراب وبين ماء فاستفي من غفلة أنذى وكل يكون صلى الله عليه. انظر إلى سرير ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه. تفتري من شبهتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه. أنا خيار من خيار قد خرجت للنكاح لإله يصانا صلى الله عليه. ظهره الله همه ختاره وما برك مثله إنسانا صلى الله عليه. وبهديه وبدره والنسل والتوكيل رب أرسل بل أوصانا يا رب صل وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وحيا ببرود. ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبة وحيا ببرود.
ربي أنزلنا بفردوس ربنا ارزقنا اتباع الحديث ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ربنا ارزقنا اتباع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر إلى نعوده في الفقه بينها لنا تبيانا صلى الله عليه وقد ميثاق النبيين لما أعطيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصروا وتصبحون أعوانا بشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير المقدم يمسون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافي ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه نظرت وصلت وكل اسمع لقولك نجم فحرك Dekat ujang, dekat ujang. Dekat ujang.
ولواء حمد الله جل بيدي ولا أول آتي أمر الجنان صلى الله عليه أكرم خلقي على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا صلى الله عليه ولو سوف يعطيك فترضى ذل من معط تقاصر أن أعطاه نهانا بالله كر الذكر واسم محمد كيما تجيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Yeah.
بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق نبينا لنا آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه أجاءكم رسول لكم وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه البشر أكرمهم بالمصطفى أهل بذلك رتبة ورفعنا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مقدما يمشون تحت لواء من ندانا يا أمة الإسلام أول شافي ومشهد أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى إنا درب وصوتك وفي الاسم لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله كالذي يبي ولأول آتي أنا جلانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هداك الله منه حنانا ولسوف يهديك فترضى جل من ما كنت قصر عن الله مهانا بالله كالذكر وصف محمد كيما تجب عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله doakan biar tambah berkah sana. لمن ما شاء وقد كان الله عليه الأمين بالرحمن صلى الله عليه ولد المحكم عبد الله بن عبد لمتلب صلى الله عليه قد كان يمر نوره وجهه وصار إلى الابن المنصور عيانا الله عليه وابن هاشم الكريم شعر بن عبد الله بن بسيطان صلى الله عليه والد مبعث من شأنه وجعل لا نسبي ذلك شانا صلى الله عليه وقفت أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة رسلنا لنا صلى الله عليه وهناك كيف فعلا برحمه نسمع إلى كان للأبي مهانا صلى الله عليه وحينما حملت به آخركم لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط الوجه ورب السماء أقصى الآباء والأنهار صلى الله عليه والسماء قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بكلمة في بطنها فاستبشرت وبنى المحاض بعضها رضوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وتدلت الأنوار من كل الجهات فوفوني للمشفع حالانا شمسا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muhammad rasul. Yang saya hormati guru kami Adda illallah al-Habib Husaini bin Helmi Al-Qab, yang saya hormati para habib dan habaib, para ustaz, para alim ulama yang saya namanya tidak bisa sebutkan satu persatu, para sesepuh masyarakat, para jemaah sekalian. Sama-sama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bersama-sama bisa melangkahkan kaki kita di majelis yang sangat mulia ini, yaitu majelis Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam setiap saat tercurahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau, termasuk kita hadir di malam hari ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah hadir di hadapan kita seseorang bayi yang namanya insyaallah nanti akan diresmikan oleh guru kita Al-Habib Abdillah Shihab, yang mana beliau nanti akan memimpin peresmian nama. Untuk Habib, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal fudala wal asatidz wal ulama wal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di hadapan kita sekarang ini ada laki-laki yang akan diresmikan namanya dengan telah disepakati oleh kedua orang tua dengan nama. Kamu siapa? Tahu? Siapa? Kamu siapa? Apa yang ada? Alfianda Malik Akbar. Doakan mudah-mudahan anak tersebut menjadi hati. Kita doakan mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang taat, soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, cinta kepada agamanya, dan juga berbakti dan taat
serta bermanfaat bagi negaranya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita juga anak-anak yang saleh dan salihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan kita keturunan yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala hadirin wa ala kulli salihah wa ala man wasalatu salihun itu tasmiyati abnaihim wa banatihim wa anna Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa ila hadratin nabi. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Barakah untuk peresmian album itu rambutnya kita mintakan kepada Habib Husaini Al-Bab Ali Bali Tabarak Masyhur. Allah. Kemudian Ustaz Adem Barakah. Kemudian Ustaz Idi Mengenai balik terpetul. InsyaAllah dengan perwakilan tiga daripada guru-guru kita ini, InsyaAllah mudah-mudahan bisa mewakilkan dan mudah-mudahan anak tersebut mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna fi awladina wa banatina wa la tatrruhum wa qina ta'atka wa rizqna birrahum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini ada sedikit permintaan pembacaan surah Al-Fatihah untuk almarhum Ibarwi Anwar bin Arsyad dan Taslimah binti Burhan, serta juga ada niat hajat minta dikabulkan, yaitu untuk Endo Wardana bin Wardi dan Monika Wardana bin Wardi. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan niat hajatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan daripada bacaan surat Al-Fatihah ini kepada almarhum dan almarhumah. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan daripada surah Al-Fatihah berkat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi perkumpulan kita pada malam ini. Wa ala mana wasbatuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Terima kasih para guru kami, Al-Fatih, 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 Bela jemaah sekalian, kita akan ikut acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari segenap jemaah panitia yang diwakili oleh yang terhormat guru kami lagi, Al-Habib Abdillah Syah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral habaib al-fudala wal asatidzah al-kurrama al-hadirin wal hadirat wal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam ini mengumpulkan kita bersama dalam satu kata cinta, dalam satu kata rindu, yaitu
ingin menjalin hubungan terkhusus kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini Allah Subhanahu wa taala berkahi, Allah Subhanahu wa taala ridhai, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan air hujan yang setiap jatuh ke bumi ini menjadi saksi bahwasanya orang-orang yang berkumpul pada malam ini bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang memiliki rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang memiliki cinta yang tidak terbendung dengan melantunkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini Allah halalkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan malam ini saya diminta untuk menyampaikan kata sambutan dari segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan bersama masyarakat Gang Tani, Gang Lingkis, Gang Merapi dan sekitarnya, mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin ikhwan sekalian yang telah menyempatkan waktunya bersama berkumpul bersuka cita kita menyenandungkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan daripada apa yang sudah dilakukan ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, wabil khusus tamu istimewa akhina fillah ad-da'i ilallah Sayyidul Habib Husaini bin Hilmi Al-Kaf, maka Allah Ta'ala fi hayatih, mudah-mudahan kita doakan beliau ini selalu diberikan panjang umur, sehat badan, dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap perjalanan dakwahnya, sehingga banyak daripada umat manusia tercerahkan dengan cahaya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang telah bersusah payah bekerja, berpikir dan berjuang demi untuk suksesnya acara malam ini, yang telah menyumbangkan segala apa yang dimiliki baik tenaga, pikiran dan segala macamnya. Fajazakumullahu khairan jaza. Allah Subhanahu wa taala kelaklah yang akan membalas kebaikan antum sekalian. Hakikat yang dilakukan, hakikat yang diperjuangkan adalah karena adanya bentuk rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh segenap panitia baik yang membantu dalam hal apapun menjadikan sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbahagia tersenyum oleh antum sekalian. Amin ya Allah. Rasulullah SAW bangga melihat antum sekalian. Rasulullah SAW membanggakan di hadapan para sahabat-sahabat bahwasanya malam ini telah berkumpul umat-umatku, mereka merindukan akan berjumpa denganku, dengan mereka bersama menyenandungkan salawat kepadaku, insya Allah. Dan juga kepada segenap para tetamu undangan, masyarakat Gang Merapi, Gang Tani, Gang Lingkis dan sekitarnya, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kehadiran antum-antum semua akan menyebabkan kita semua juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dan segenap yang hadir baik yang telah melakukan semua apapun untuk perkumpulan Maulid malam ini, demi Allah berbahagialah, bersenanglah, bersukacitalah, karena bahwasanya apa yang telah kita lakukan ini itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah menyatakan, man ja'ala maulidan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw man jama'a ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa akhla makanan wa amila ihsanan wasara sababan lidzalika liqiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'a siddiqin wasyuhada wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im.
Imam Syafi'i pernah menyatakan barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk sama-sama memperingati Maulid Nabi, untuk bersama-sama bersolawat kepada Nabi, dan barang siapa yang menyediakan tempat dan menyumbangkan sebagian rezekinya untuk peringatan Maulid Nabi, maka ketahuilah semuanya akan telah dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat bersama para syuhada, para siddiqin, para sholihin, dan akan Allah masukkan ke Jannatul Na'im. Dan juga informasi yang sangat istimewa yang kita dapatkan dari Syekh Siti As-Saqafi, beliau menyatakan man qasada mawdi'an quri'a biha fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhah min riyadil jannah. Barang siapa yang berjalan menuju tempat di situ diperingati Maulid Nabi, maka hakikatnya orang tersebut sedang berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah mereka datang kecuali mereka itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa mencintaiku telah dia akan bersamaku nanti di surga. Mudah-mudahan kita juga semua yang hadir malam ini akan dikumpulkan oleh Nabi Muhammad bersama Nabi Muhammad SAW di Jannatul Na'im, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sekali lagi ini mungkin yang bisa disampaikan dalam kata sambutan pada malam ini, pada kesempatan ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau dalam penyambutan yang kurang berkenan, dan kemudian juga insya Allah kalau ada daripada penyajian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena inilah yang kami mampu dari segenap panitia peringatan Maulid Nabi untuk menjamu para undangan, para tetamu, para pecinta Nabi Muhammad SAW yang hadir pada malam ini. Wa insya Allah Subhanahu wa taala kita semua mendapatkan keberkahan, dan juga nanti kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husaini. Mudah-mudahan nanti kala apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan dapat meningkatkan lagi kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada semua jamaah yang hadir pada malam ini yang tidak bisa disebutkan. Terkhusus juga ada yang dari jauh-jauh datang, subhanallah, bahkan ada yang dari jalur datang untuk bersama bersuka cita bersama memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Wa jazakumullahu khairan jazaa. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Abdul Hasyim yang telah menyampaikan kata sambutnya tadi. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jemaah sekalian, kita akan meninjak aja yang berikutnya, yaitu tausiah yang mana nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Husaini bin Helmi Al-Kab. Pada Al-Habib, waktu kami persilakan. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifu su' illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman tarzuquna bihima fid dunya ziyaratahu wa fil akhirati syafa'atahu wa fil jannati ru'yatahu wa murafaqatahu bi rahmatika ya arhamar rahimin.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, pertama-tama tidak lepas kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita, mengumpulkan kita di tempat yang tidak kita ragukan lagi, penuh dengan kasih sayangnya Allah, yang tidak kita ragukan lagi, penuh dengan pengampunannya Allah, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sering dengar, antum sering dengar dikatakan inda zikris salihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang yang soleh, nama orang yang baik, nama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan turun kasih sayangnya Allah, akan turun rahmatnya Allah. Apalagi kalau di tempat kita kumpul duduk untuk menyebut, untuk mengingat nama orang yang menyebabkan orang soleh menjadi soleh. Kumpul duduk untuk membasahi lidah kita, menyebut nama, memuliakan nama orang yang menyebabkan orang yang menyebabkan orang dekat dengan Allah, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tidak kita ragukan lagi bahwa tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang selalu turun kasih sayangnya Allah. Bahkan tempat-tempat seperti ini, perkumpulan-perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang mengundang kasih sayangnya Allah, mengundang rahmatnya Allah, mengundang pengampunannya Allah, dan menjauhkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga kita dengar, sering juga antum dengar dari guru-guru kita menyampaikan bahwasanya majlis-majlis seperti ini itu diumpamakan oleh Nabi Muhammad taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Ila sahaba wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Majalisul dzikr aw hilaqul ilm." Kata Nabi Muhammad, apabila kalian berjalan lewat taman surga, maka masuklah, nikmatilah, bersenang-senanglah di taman surga tersebut. Betul sekarang, walaupun hujan, tidak. Ini hujan, bagaimana dikatakan oleh Akhina Abdullah, guru kita bersama Habib Abdul Qadir bin Ali Abdullah bin Ali bin Syahab. Tadi hujan turun ini rahmatnya Allah. Diniatkan, antum niatkan, mudah-mudahan dengan banyaknya jumlah tetes hujan yang turun di malam ini, begitu banyak juga pahala yang akan didapatkan daripada Allah SWT. Dengan banyaknya tetes hujan yang turun pada malam hari ini, begitu banyaknya pula dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah SWT. Kita beruntung sekali. Dan Nabi Muhammad katakan majlis-majlis seperti ini adalah taman surga. Apabila kalian lewat di taman surga, maka masuk, nikmatilah, bersenang-senanglah di taman surga tersebut. Kira-kira senang nggak duduk sekarang? Lupa kalau ya, mumet-mumet dah. Tapi ada yang jangan dilupakan. Utang jangan lupa. Lupa kalau permasalahan, problem, mungkin rumah tangga, mungkin keruwetan gawe yang lupa. Sahabat-sahabat taman surga kata Nabi Muhammad. Taman surganya Allah penuh dengan kesenangan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan ketenteraman. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman surga ya Rasulullah? Majalisul dzikir, majlis-majlis, perkumpulan-perkumpulan yang mengajak kita ingat dengan Allah. Nah mungkin Pak, ayo ikhwan, al-akhwat yang dimuliakan Allah, tidak mungkin wong pacak ingat Allah kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Bohong kalau ada orang, saya ingat Allah, saya dekat dengan Allah, saya menjadi kekasihnya Allah tanpa pelantaran Nabi Muhammad, tanpa dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW, tanpa dia pernah mengingat Nabi Muhammad SAW. Majlis zikir, majlis perkumpulan-perkumpulan yang ajak kita dekat dengan mengingat Allah, lalu khilaqul ilm. Atau kata Nabi Muhammad, alangkah perkumpulan-perkumpulan juga yang di situ diajarkan ilmu syariat Nabi Muhammad. Alhamdulillah di Borong Tani ini, yang Lengkis, yang lain tadi disebutkan, nah, Masya Allah, yang saya tahu dari dulu deh,
dari zamannya Ustaz Muhammad bin Husain bin Syahab almarhum sampai guru kita Habib Abdullah bin Ali bin Syahab. Ini Masya Allah taman ilmu yang mana kita tahu sangat perlu sekali terkhusus di zaman-zaman sekarang. Lalu selanjutnya salawat atas Nabi Muhammad kita kumandangkan, kita haturkan, mudah-mudahan dengan berkah salawat yang kita baca atas Nabi Muhammad, kita minta kepada Allah sebelum kita meninggal dunia kita diperkenankan oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad, kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad, kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, kita bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya ada faedah sedikit, niatkan, kamu niatkan kalau kamu salaman sama orang-orang soleh, orang-orang yang kita yakin pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, kamu bayangkan ketika menyentuh tangan tangan beliau ini, niatkan menyentuh tangan Nabi Muhammad. Rasakan ente salaman dengan tangan Nabi Muhammad. Contoh mungkin guru-guru kita yang mulia, Kuma, Habib Hamidun, kita yang lain-lainnya, yang tidak kita lakukan lagi, mereka-mereka ini sering berjumpa dengan Nabi, salaman dengan Nabi Muhammad. Bayangkan ketika salaman sama beliau, mereka niatkan kita bersalaman dengan Nabi Muhammad dan berharap mudah-mudahan berkah kita salaman dengan pernah menyentuh, bersalaman dengan wong yang pernah bersalaman dengan Nabi Muhammad, nanti pajak juga bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Salawat kita minta kepada Allah, berkah salawat, mudah-mudahan sebelum kita meninggal dunia Allah perkenankan mata kita yang kita yakin, yang kita tahu penuh dengan kemaksiatan ini bisa melihat wajah Nabi Muhammad, dan harapan yang sangat kita harapkan nanti di hari kiamat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan bisa dapat syafaat Nabi Muhammad, masuk surga bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian para asatidz, para habaib, asatidzah, para pemuka agama, tokoh masyarakat, panitia, pelayan murid Nabi Muhammad yang dimuliakan Allah, yang tidak kita ragukan lagi pasti dimuliakan oleh Allah, karena memuliakan wong yang memuliakan Allah, wong yang dimuliakan Allah. Man habba man yuhibbullah fa inna ma ahabballah, man akrama man yukrimullah fa inna ma akramallah, kata ulama. Barang siapa yang cinta kepada wong yang dicintai Allah, maka sesungguhnya dia cinta sama Allah. Barang siapa yang cinta kepada wong yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad dicintai Allah benar, sangat-sangat dicintai oleh Allah. Bahkan tidak ada kecintaan Allah melebihi kepada makhluknya Allah, kepada semua yang ada dalam semesta ini, melebihi kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi barang siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, maka sesungguhnya dia cinta kepada Allah. Barang siapa yang memuliakan orang yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad, maka sungguh dia memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita duduk kumpul di sini tadi niat untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, untuk menunjukkan rasa pemuliaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Insya Allah juga harapan kita juga kaget dicintai Nabi Muhammad dan dimuliakan oleh Allah, berkah kita memuliakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian khusus Habib Abdullah, guru kita bersama tadi Habib Abdullah bin Ali bin Syahab, zuriatun Nabi Muhammad. Ini zuriatun Nabi Muhammad, Nurul Mustafa Mala al-Aqwan. Satu ulama mengatakan pada qasidah, cahaya Nabi Muhammad itu memenuhi alam semesta ini. Dia mengatakan syariat Nabi Muhammad. Dia mengatakan yang dimaksud cahaya Nabi Muhammad ini zuriatun Nabi Muhammad, ahlu baitin Nabi Muhammad, keluarga dekat Nabi Muhammad, qarabah Nabi Muhammad. Mereka ini adalah cahaya yang dikehendaki oleh Allah untuk menerangi alam jagat semesta ini. Kalau tidak ada nurnya ini Nabi Muhammad, zuriatnya Nabi Muhammad ini, mungkin alam semesta ini akan gelap. Nah, dulu saya sering Kalimantan. Pernah saya ke pelosok Kalimantan Timur itu, dari Balikpapan, terminal bandara Balikpapan itu naik mobil 10 jam. Lalu naik ketek lagi, pelotok misalnya. 2 jaman. Ke Muara Kedang namanya. Lampu udah ganti gitu. Jam 5:30 kakak maghrib baru dihidupkan apa? Genset. Nyamuknya saya ngeromoan sama habaib, rombongan orang
bagian bawa dagangan kan. Ya ngomong dulu lah. Dakwah, ya habis kita sering dakwah ke jalur. Mau dagangan mungkin saya melok dah. Dalam dia. Mau dagangan son. Jam senanda barang yang saya. Nyamuk besar. Kamu ada pesantren, ada guru, orang yang di apa, ya bukan pesantren, apa namanya silaturahmi. Datang ke situ, nanya, ada tak dulu kata anak? Dulu juga zaman dulu ada pendakwah. Datang ke situ, waduh itu ada Habib Beko. Itu ziarah ya, subhanallah, ada Al-Habsi sama satu lupa. Kebenaran pada saat itu kayu pasang. Wah subhanallah yang lain itu ini Habib kita dulu dulu. Hanya dia lagi. Ini pelosok. Masya Allah pelosok sana. Bahkan di samping itu di samudra itu banyak. Ini itu lihat Rasulullah. Cahaya yang dikehendaki oleh Allah untuk menerangi, memenuhi alam jagat semesta. Kayak gitu. Harus memuliakan mereka. Harus mencintai mereka. Harus dekat dengan mereka. Dalilnya bahkan ada dalam Al-Quran. Qala Allah subhanahu wa ta'ala qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurbah. Dalil ini. Orang kalau tak percaya sama Quran, ayat ikhwan, tak percaya sama ayat yang ada dalam Quran, inti pergi haji lah tiap bulan, setiap tahun tiap bulan pergi haji. Enggak. Atau umroh tiap minggu. Tak percaya sama Al-Quran, percuma weh. Anggota kaki lagi, ini pang lu nangis darah, bukan nangis banyu mata lagi. Tidak percaya sama Quran, percuma. Allah kata dalam Al-Quran, "Qul katakan ya Muhammad la as'alukum alaihi ajran." Katakan ya Muhammad kata Allah, la as'alukum tidaklah aku Nabi Muhammad. La as'alukum ajran meminta upah, balasan, ganjaran atas kebaikan Nabi Muhammad kepada balasan, ganjaran pada untuk berbuat baik pada Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad selalu berbuat baik. Bahkan Nabi Muhammad selalu berbuat kebaikan pada kita. Bahkan ada satu hadis makna disebutkan hayati khairul lakum wa mati khairul lakum. Hidupnya aku ini kata Muhammad baik untuk kalian dan matinya juga aku baik untuk kalian kata Muhammad. Semasa Nabi Muhammad hidup tak pernah Allah turunkan murkahnya Allah. Pernah tak turun? Zaman Nabi kemaksiatan itu Masya Allah. Pernah dengar cerita turun murka Allah? Pernah turun gempa bumi banyak? Tak pernah. Ada siapa? Ada Nabi Muhammad. Dan matinya aku juga kata Nabi Muhammad baik untuk kalian. Apabila disampaikan kepada aku kata Nabi Muhammad perbuatan-perbuatan kalian yang taat pada Allah, aku akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, apabila disampaikan kepada aku perbuatan-perbuatan jelek kalian, kesalahan-kesalahan kalian pada Allah, aku memintakan ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kalian kata Nabi Muhammad. Kurang baik apa lagi Nabi Muhammad? Kurang berjasa apa lagi Nabi Muhammad SAW? Allah katakan, "Qul katakan ya Muhammad la as'alukum alaihi ajrun." Tidak aku meminta balasan apa-apa pada kalian illa dan terkecuali. Ada pengecuali apa itu? Al-mahabbah illal mawaddah. Kasih sayang, cinta kasih, fil qurba terhadap kerabat-kerabat dekat Nabi Muhammad. Kepada keluarga Nabi Muhammad, kepada ahlu baitin Nabi Muhammad, kepada zuriyah Nabi Muhammad. Jadi di akhir zamannya ya Tuhan, banyak orang-orang yang mau menjauhkan kita dari zuriyah Nabi Muhammad. Banyak orang yang mau menyakiti zuriyah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga katakan dalam firman dalam hadisnya, dalam sabdanya qala alaihi salatu wasalam, taraktu fikum saqalain ma in tamassaktum bihuma lan tajallukum abadan kitabullah wa itrata ahli bait. Ada riwayat yang mengatakan kitabullah wa sunnati. Bahkan riwayat yang kedua ini kitabullah wa itrata ahli bait ini lebih asoh, lebih sokeh,
lebih benar daripada riwayat sunnah itu. Apa? Aku tinggalkan para fikum sakolen. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berat sekali. Maksud berat ini banyak orang yang tak galak eloin, tak galak berpegang teguh dengannya. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang sangat berat, yang jika kalian berpegang teguh, bersandarkan dengan dua perkara ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Nabi Muhammad, "Amayantiku anil hawa, in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan satu ucapan dengan kehendak hawa Nabi Muhammad. Nafsu itu semua wahyu. Apa yang pertama? Aku yang jika kalian berpegang teguh dengan kedua ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Apa kita? Kitabnya Allah Al-Quran. Jadikan pedoman hidup kita. Jadikan suri tauladan kita. Jadikan ukuran dalam melakukan apa-apa yang kita lakukan di pucuk dunia. Bahkan dikatakan juga dalam satu hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Man ja'alal Qur'an amamahu," katakan imamahu, qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu wara'a zahri saqahu ilal nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, imamnya, panutannya, maka Al-Quran tadi akan menuntunnya untuk dibawa masuk ke surga Allah SWT. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, maksudnya apa? Tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak hafal Al-Quran. Tak heran, ayo lewat orang hafal Al-Quran, orang kafir bisa hafal Al-Quran. Tak heran. Tapi yang mengikuti Al-Quran itu kita perlu herankan, perlu kita kagumi. Yang berjalan sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Dari kata Muhammad, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang punggungnya, tidak mau ikut dengan apa yang ada Al-Quran, saqahu ilan nar. Ini Al-Quran akan melemparkannya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan Al-Quran pedoman hidup kita, panduan hidup kita. Walaupun kita sadar deh, mungkin belum segalo-galo ada dalam Quran kita peloin, tapi jangan kita pungkiri dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Sudah ada galak meloi, pungkiri dulu. Tidak apa. Nah, yang kedua, apa yang Muhammad tadi? Wa itrata ahli baiti, keluarga dekatku, zuriyahku, kata Muhammad, keturunan aku, kata Nabi Muhammad. Yang apabila kalian berpegang teguh dengan kedua ini, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Dan dengan tinggalkan Al-Quran dan zuriyah Nabi Muhammad. Bahkan banyak hadisnya. Dalam satu hadis yang lain, Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, ahibbullah lima yaudukum bihi min ni'ami wa ahibbuni luhubbillah wa ahibbu ahla baiti luhubbi. Cintailah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Nah, cintailah Allah yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Wahibbuni lihubbillah, dan cintailah aku, kata Muhammad, bukti cinta kalian kepada Allah. Kita cinta sama Allah, kenapa? Allah beri nikmat sama kita, nasihat, iman, Islam, nafas. Banyak nikmat Allah enggak? Jadi itu baik tahun dulu nikmat Allah la tuhsuha. Apabila kalian mau hitung-hitung nikmat Allah, tak baca ngitung, mungkin banyak je. Tapi jangan kita nyangkut nikmat Allah itu duit banyak, bukan. Bonus banyak, oh nikmat Allah banyak juga. Mobil bagus, enggak sampai itu. Rumah banyak, enggak. Nikmat Allah banyak. Iman, Islam, Allah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad. Allah paling bahkan dalam satu kitab itu disebutkan dalam tubuh kita ini yang tidak baca itu jinggo. Ada dua urat. Yang satu ini Allah tugaskan untuk bergerak, kuat. Yang satu untuk mantap, ya diam, biar tidak bergerak. Kalau tertukar, sakit gitu. Kalau seandainya urat yang diperintahkan Allah untuk bergerak tadi mantap, tidak bergerak, sakit. Tapi kalau yang bergerak tadi, yang mantap dan bergerak, sakit. Ini Allah yang tidak kita jenguk. Nah, makanya tadi cintailah Allah
yang telah memberikan nikmat kepada kalian. Lalu apa itu Muhammad? Wahibbuni lihubbillah. Cintailah aku, kata Nabi Muhammad. Untuk apa kita cinta sama Nabi Muhammad? Bukti cinta kita kepada Allah. Tadi yang anak kata pertama, bohong. Kalau ada orang ngomong aku cinta sama Allah tapi tidak cinta sama Nabi Muhammad, bohong. Kalau ada orang mengatakan aku dekat dengan Allah tapi tidak dekat dengan Nabi Muhammad, dan sering juga antum dengan satu ayat Allah. Salah satu bukti cinta sama Nabi Muhammad ini satu ayat Allah ketika Nabi Muhammad dalam itu kitab disebutkan Nabi Muhammad mengajak orang-orang kafir Quraisy, Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya untuk beriman kepada Allah, untuk masuk Islam. Lalu Ka'ab bin Ashraf dan kawan-kawannya mengatakan kami ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Kami ini adalah orang-orang yang seperti anak-anaknya Allah dan kami sangat cinta kepada Allah. Turun ayatnya Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad. Ini Allah dalam Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mencintai Allah, apa syaratnya? In kuntum tuhibbunallah, caranya apa? Fattabi'uni, maka hendaklah kalian ikuti aku Nabi Muhammad. Contoh Nabi Muhammad, jalankan perintah Nabi Muhammad, jalankan syariat Nabi Muhammad, hidupkan syariat sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita cinta mengikuti Nabi Muhammad? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan kalian mengikuti Nabi Muhammad, maka kalian akan dicintai oleh Allah. Jadi syarat untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah apa? Eloi Nabi Muhammad, ikuti Nabi Muhammad, kerjakan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad. Bukan hanya kecintaan yang akan kita dapatkan daripada Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ikuti apa yang dikatakan Muhammad, eloi. Yang dilarang, hindarkan diri. Yang selanjutnya apa kata Muhammad? Ahibullah lima yaujukum bihi min na'ami wa hibbuni luhibbullah wa hibbu ahla baiti luhibbi. Terakhir, cintailah keluarga aku, keturunan aku, kerabat dekat aku dan Muhammad, zuriyahnya aku. Kenapa kita diserukan untuk cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad? Kenapa kita diserukan untuk mencintai keluarga Nabi Muhammad? Itu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Bukti cinta kita kepada Muhammad, cinta itu dia Nabi Muhammad. Jangan kita menghina zuriat Nabi Muhammad, mencemoohkan zuriat Nabi Muhammad, mengejek-ngejek zuriat Nabi Muhammad, bahkan menzalimi zuriat Nabi Muhammad. Hati-hati, tidak bakal dapat syafaat ini. Jangan harap syafaat Nabi Muhammad untuk mereka yang benci dengan zuriat Nabi Muhammad, untuk mereka yang memusuhi zuriat Nabi Muhammad. Ada satu cerita. Ini anak dengar ini cerita dari Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Jufri. Guru kita juga waktu di Hadromit ya. Ini Habib Ali cerita perihal Karbala. Cerita tentang Zainal Husain dan Yazid. Ini karena saya cerita itu ketika pasukan Yazid bin Muawiyah ini mau menyerang rombongan keluarga Nabi Muhammad, Zainal Husain dan yang lain-lainnya, banyak gitu ya, panjang. Dan begitu. Ketika datang itu pasukan Yazid mau menyerang Zainal Husain radhiyallahu anhu, anak Ismail. Itu ada satu orang yang sudah ada umurnya. Dikatakan dia ini adalah khadimun Nabi, pembantu Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad. Masih itu. Ketika datang pasukan Yazid untuk menyerang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, ini pembantu Nabi Muhammad ini itu berdiri di depan kendaraannya Sayyidina Husain, menghalangi musuh yang mau menyerang Sayyidina Husain. Lalu Sayyidina Husain tahu ini pembantu kakeknya, pembantu Sayyidina Rasulullah SAW. Dikatakan, mana kenapa kamu berdiri di situ? Pergi kau dari situ. Jangan kau halangin musuh yang mau menyerang saya. Itu musuh tujuannya untuk saya katanya, bukan untuk kamu.
nanti kamu mati. Sebab kamu menghalangi musuh karena membela saya. Akhirnya ini pembantu Nabi Muhammad mengatakan, ya yabna Nabi, ya yabna Mustafa, ya zuriyatan Nabi Muhammad, wahai zuriyah Nabi Muhammad, apa yang akan aku katakan nanti di hadapan Nabi Muhammad? Nanti di hari kiamat ketika aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, apa yang aku akan jawab, aku katakan di hadapan Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad, ya fulan, kenapa kau diam saja saat zuriyahku mau disakiti oleh Yazid tadi? Kenapa kau diam saja? Apa yang akan aku jawab di hadapan Rasulullah SAW? Biarkan saya, kata laki-laki tadi, menjadi pembantunya Nabi Muhammad di dunia dan di akhiratnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ajulah sebelum ajulah. Belanya mati. Ini kata Sayyidina Husain, ini engkau telah menjadi pembantunya Rasul di dunia dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini jelas, jangan kita benci duriah Rasulullah. Ada satu hadis yang lain, Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Kemantapan kalian di atas siratul mustaqim. Kita bakal lewat kalau ujung jembatan siratul mustaqim. Bahkan digambarkan, yang pernah belajar jadi gambar ini hanya gambaran baik, lebih dari itu, lebih tajam daripada pedang yang baru biasa. Itu hanya gambaran. Lebih halus daripada rambut dibelah. Itu hanya gambaran. Lebih dari itu lagi. Jembatan yang terbentang di atas permukaan neraka jahanam. Di atas neraka. Bawahnya api lagi berakar. Kira-kira kalau kita mikirkan selamat gak gitu? Ada selamat ini. Tidak bakal selamat. Berpikir logika anda. Tidak bakal selamat. Tidak bakal mungkin kita pakai lewat di situ. Lewat kali ya bro, berkali jempuan gelak dulu kan, ya komban apa, 17 anda, lewatin, lagi tidak baca lewatin. Nah ini kata Muhammad, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Kemantapan kalian di atas siratul mustaqim tergantung besarnya kecintaan kalian kepada keluarga Abdul Imam. Makin besar kecintaan kalian kepada keluarga Nabi Muhammad, makin mantap kalian lewat di atas jembatan siratul mustaqim. Terus yang lain Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, man abghadana ahla baitin Nabi Muhammad hasyarahu Allahu yaumal qiyamah yahudiyan. Barang siapa yang membenci kami keluarga Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan Yahudi. Walaupun dia mukmin, walaupun kelihatannya dia muslim, pakai peci, mungkin tak pakai baju koko, mungkin hafal Quran, tadi gitu. Kalau dia benci dengan keluarga Muhammad, nanti ketika dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, 10 lebih hampir tadi, 60 lebih kira. Aku lihat ada satu Qala Zunnun al-Misri rahimahullah. Imam Zunnun al-Misri rahimahullah beliau katakan, alamatus sa'adah, tanda-tanda wong yang bakal, tanda-tanda wong yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Yang pertama hubbus sholihin wa dunu minhum. Cinta dengan wong soleh, cinta dengan wong baik. Cinta dengan wong baik. Ada orang soleh, ada orang baik, ada orang bertakwa, cinta. Apalagi sama Nabi Muhammad. Apalagi sama Nabi Muhammad yang soleh itu loh. Contoh kalau sekarang lagi Habib Rizik. Jadi itu wali, itu orang soleh, itu alim gitu. Jangan kita ngaku-ngaku kalau kita tak mau ikut, jangan ngaku-ngaku, kita ini beliau. Ini mau dapat syafaat, ngatur itu dari Muhammad. Mau salaman Nabi, ngatur itu dari Muhammad. Tidak bakal baca minum telaga Nabi Muhammad. Itu telaga Nabi dalam kitab sekolah belajar itu. Itu ada al-haud namanya, telaga. Akan dikatakan dari baju kausar, dari baju surga. Itu banyak cangkirnya sebanyak apa? Bintang di laut, bintang di langit.
itu wong minum sedekah tidak akan haus selama-lamanya nanti dari kiamat. Yang mengatakan sebelum zirot, kebanyakan mengatakan setelah zirot, karena ibadah zirot minum telaga itu dijaga oleh Nabi dan Ahlul Baitin Nabi Muhammad. Tidak bakal pajak minum di telaga itu wong yang benci dengan Nabi Muhammad. Jangan harus minum itu telaga. Ya. Jadi dari kata Zunnun Al-Misri rahimahullah, alamatus sa'adah, tanda orang yang akan mendapatkan kebahagiaan baik dunia atau akhirat, hubbus sholihin. Cinta sama orang soleh, cinta sama orang baik. Wadunu minhum, dan mendekatkan diri kepada mereka. Kita Nabi Muhammad ya. Ketika Nabi Muhammad lagi duduk bersama sahabat-sahabat itu terkenal makruf, masyhur ya. Duduk sama Nabi sama sahabat-sahabatnya ada Arabi, orang agak Badui, orang agak pegunungan, dia sebenarnya mau nusul lah di mana itu, orang pedalaman, yang tidak tahu aturan. Sekarang beda, datang langsung mendekat Nabi Muhammad. Ini sahabat-sahabat ada saya Abu Bakar yang lainnya, agak-agak nih. Ya kalau orang mau dekat sama Nabi, dekati gitu tuh sahabat. Menunjukkan ketidaksukaannya, menunjukkan kecintaannya. Ada orang masing-masing dekat sama Nabi langsung marah, saya Abu Bakar, saya Umar. Dia dekat orang, nanya sama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah. Mata saat, kapan hari kiamat? Tak benar nanya kapan hari kiamat, tak benar. Kalau datang ini nanya kapan hari kiamat, dari situ paling datang ke Habib ini. Minta Habib tak banyu diri, dia lumayan lancar usaha, minta amalan, dia dagang harinya loh. Ya, ini mata sah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat? Nabi Muhammad jawab nanya balik, ma'adat taliyom ya kiamat. Apa yang kau persiapkan untuk menjumpai hari kiamat? Tanya Arab tidak ada ya Rasulullah. Walakinni uhibbullah wa uhibbuka. Wahai Rasul, tidak ada yang aku persiapkan ya Rasul, hanya yang ada pada aku cinta pada Allah dan cinta pada engkau wahai Rasul. Apa ini Muhammad? Ini ada yang mengatakan sahabat Anas bin Malik atau sahabat, aku tidak pernah mendengar hadis yang aku tidak pernah merasakan kesenangan, aku tidak pernah senang melebihi senangnya aku mendengar ini hadis. Apa itu kata Muhammad? Anta ma'a man ahbabtah. Kamu akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang yang kamu cintai. Di dunia nanti terkhusus di akhirnya Allah bilang. Yang pertama fokus soleh. Wadunu minhum, cinta sama orang soleh dan dekatkan diri anda pada orang soleh. Lalu yang kedua apa? Tilawatul Quran, baca Quran. Yang ketiga, sahrul lail, bangun malam, ibadah pada Allah. Yang keempat kata Sayyidina Zunnun rahimahullah, mujalasatul ulama, duduk dengan ulama. Kajian, majlis insyaallah. Duduk, anyo, samano, rukun sholat, rukun wudu, syarat. Yang terakhir, ridwatul qalb, hati yang lembut, hati yang penuh dengan kasih sayang. Hati yang penuh dengan rahmat. Nabi Muhammad ya sangat kasih sayang. Aku rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Hati yang penuh dengan sayang. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Man la yarham la yurham. Sayangi penduduk bumi, maka penduduk langit akan sayang pada kalian. Barang siapa yang tidak penuh dengan barang siapa yang tidak punya belas kasih sayang, maka dia tidak akan disayangi. Jadi 5 perkara yang insya Allah kalau gitu melakukan salah satu lah paling tidak daripada 5 perkara ini, maka apalagi 5-5-nya, maka insya Allah kita akan menjadi wong yang bahagia. Baik bahagia dunia, terkhusus bahagia akhiratnya Allah. Mudah-mudahan insya Allah waktu yang penuh dengan barokah ini, majlis yang penuh dengan keberkahan Allah, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah orang-orang yang mencintai Rasul, orang-orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, pengikut Nabi Muhammad, orang-orang soleh. Dan mudah-mudahan kita minta kepada Allah turunkan keberkahan di tempat ini. Allah turunkan kasih sayangnya Allah di tempat ini. Allah jadikan kita yang kumpul di sini, zuriyah kita, istri kita, anak-anak kita, teman-teman kita, muslim muslimat, dijaga
oleh Allah Ta'ala dari kejahatan-kejahatan ini zaman, dari kejahatan-kejahatan penghuni ini zaman. Yang kita minta kepada Allah dengan berkah Rasulullah, dengan berkah Zuhair Rasulullah, para sahabat Rasulullah, Ahlul Badar terkhusus, dan para aulia-aulia Allah yang ada di kota Palembang dan Indonesia terkhusus. Allah hancurkan orang-orang yang mau menghancurkan Islam. Allah musnahkan orang-orang yang mau musnahkan Islam. Allah hancurkan orang-orang yang mau memusuhi keluarga Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Allah binasahkan mereka, orang-orang yang mau menghinakan apa yang dimuliakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang membela apa yang dibela oleh Allah Subhanahu, menjadi pembela apa yang dibela oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu, penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, jalan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan harapan itu nanti fil akhirah, di hari kiamat kelak kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad, bisa duduk dengan Nabi Muhammad, dan masuk surga bareng Nabi Muhammad SAW dalam surga Firdaus ya Allah Ta'ala. Ini bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kami Al-Khatib Syahini bin Hadi Al-Haq yang telah menyampaikan tausiah ini. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Para jemaah sekalian, kita akan yang berikutnya, yaitu doa maulid yang insyaallah disampaikan oleh guru kami Al-Habib Abdillah Siap kepada Habib Abdillah. Masyarul hadirin rahimakumullah, sebelum kita membaca doa maulid, kita sama-sama kalau kita zikir terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan keimanan kita bersama dan penuh dengan fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba Allah yang selalu berpegang teguh kepada kitabullah wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله منا أو يكون
هذه صفوة ربنا وهدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله هبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا دخلنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا إن أخطأنا واصرف بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل آل هب لنا وجبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلها عقبانا يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وهبا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما هركت له الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. آمين آمين يا الله الرحمن الرحيم يا بركة قبلنا إنك أنت سميع علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واحد يا الله الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih pada alam hakim Abdullah yang telah membacakan program ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai pembawa acara, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, kami mohon untuk hidangannya nanti hidangan orang pan hadapan satu halaga untuk diberikan Quran buat halaganya satu hidangan untuk 4 orang dan segenap panitia untuk cuci tangan yang bagian tempat ustaz dan yang bagian di tempat jamaah mohon dioptimalkan.
Go side, go side. اللهم صل وسلم وبارك